हेलो फ्रेंड नमस्कार ओडिशा स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। तो देखो ऑफिस ऑफ द कमांडर होमगार्ड मयूरभंज तरफ नोटिस आसी देखो 18/12/2025 आसी देखो। तो जो पिला माने मयूरभंज जिले में होमगार्ड फॉर्म पकईले और एग्जाम केबे होबे अपेक्षा करथिले तो फाइनाली तार डेट बाहरी जाइए देखो केबे तार एग्जाम होबो एवं एडमिट कार्ड से माने केउ जगह से माने एडमिट कार्ड टी पाइबे एवं केबे एग्जाम अछि को जगह एग्जाम होबो एवं टोटल डिटेल ए वीडियो रे हम आलोचना करिबा। तो आपण माने वीडियो स्किप न करी टोटल बोला भाबे सुनंतु। तो देखंतु एग्जाम डेट केबे अछि ना 28/12/2025 तारिख रहिछि देखंतु। तार रिपोर्टिंग टाइम केतेबेले अछि ना 7टा एम रे अछि। तापर देखंतु भेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन देखंतु को जगह रे होबो एग्जाम ता देखंतु ना रिजर्व ऑफिस ग्राउंड बारिपदा माने बारिपदा रिजर्व ऑफिस ग्राउंड रे होबो। तो से जगह रे सब को सब डिवीजन रो सब पिला माने एग्जाम देबे ना बारिपदा रिजर्व ऑफिस ग्राउंड रे सदर रो बेतनटी उदला ए तीनटा सदर बेतनटी उदला रे एई पिला माने सब देबे। बाकी रायरंगपुर स्टेडियम रे को पिला माने एग्जाम देबे ना रायरंगपुर सब डिवीजन आउ करंजिया ए दुईटा रे देबे रायरंगपुर स्टेडियम रे। तापर देखंतु जो एडमिट कार्ड सामान ताको निज निज सब थाना रू सब कलेक्ट करियो केबे ना 24/12/2025 आउ 25/12/2025 ए दी दिन भितर सामाने ताको सब एडमिट कार्ड सब नै जेबे निज निज थाना मानको ठारू। तापर देखो तापर रिक्रुटमेंट प्रोसेस ता देखंतु केमति कोन होबो देखंतु। तो देखंतु एक रहिछि रिटन एग्जामिनेशन होबो, दुई रे फिजिकल स्टैंडर्ड, तीन रे मेडिकल एग्जामिनेशन, चार रहिछि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पांच रे अछि ट्रेड स्किल टेस्ट, तापर पर्सनल इंटरव्यू देखंतु। तारे वैकेंसी ता देखंतु सब को पोस्ट रो केते कोन वैकेंसी रहिछि ना कंप्यूटर देखंतु कंप्यूटर अछि 64 टा वैकेंसी रहिछि। ड्राइवर रहिछि देखंतु 32 टा, कुक रो अछि 20 टा, इलेक्ट्रिशियन रो अछि देखंतु 2 टा, लॉन्ड्री रो अछि 2 टा, बारबर रो अछि 2 टा, टेलर रो अछि 2 टा, तापर कारपेंटर रो अछि 2 टा आ जनरल ड्यूटी रो अछि 154 टा। ମାନେ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟିର 154 ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାପରେ 64 ଟା ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭର 32 ଟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କଣ ସବୁ ରହିଛି। ଏକ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟେଷ୍ଟ ଏସେ ରାଇଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ 20 ମାର୍କ ରହିବ। ତାର ତାର 4 ମାର୍କ 20 ମାର୍କ ରହିବ। candidate must write an essay on a given topic in Odia language ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଟପିକରେ ଏସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ତାର ମାର୍କ ରହିବ 20 ମାର୍କର। ସ୍କୋର ଏ ମିନିମମ୍ ଅଫ 10 ମାର୍କସ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଇନ ଦିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ 10 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇରେ ଅଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଇନ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 40 ମାର୍କ ରହିବ। ଓଏମଆର ବେସରେ ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ 40 ମାର୍କର ମାନେ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 1 ମାର୍କ ଲେଖା ରହିବ। ଓଏମଆର ବେସରେ ହେବ। ତାପରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଏଟେମ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ସେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ତ କୌଣସି ମାର୍କ କଟିବ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ କଣ ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫାଇ ଏଠାରେ କୌଣସି ମାର୍କ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଲ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି, ୱେଟ୍ ଅଛି 50 କେଜି ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ଅଛି ନର୍ମାଲଟା ହଉଛି 76 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ମାନେ ଫୁଲେଇଲା ପରେ 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୁଲେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଓମେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ଅଛି 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ୱେଟ୍ ରହିଛି 45 କେଜି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଛି ଟ୍ରେଡ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ or physical efficiency test PT. Only those candidates who qualified in the physical standard shall be allowed to participate in the trade skill test or physical efficiency test. तो देखंतु ट्रेड स्किल टेस्ट ଅଛି 20 ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି
ଟ୍ରେଡ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 20 ମାର୍କର, ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ପକେଇଥିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଅଛି ଓରେ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ସେ ମଧ୍ୟ 20 ମାର୍କ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କଣ କଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ନା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3.66 ମିଟର ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 3.66 ମିଟର ଯଦି ଜଣେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି ତେବେ 3 ମାର୍କ ରହିବ, ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ମାନେ 4 ମିଟର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛି ତେବେ 5 ମାର୍କ, ଯଦି 4.35 ମିଟର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛି 8 ମାର୍କ, ଆଉ 4.50 ମିଟର ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛି ତେବେ 10 ମାର୍କ ସେ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ସେ 3.66 ମିଟର କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ କରିପାରୁଛି ତେବେ ସେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହବ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ନା 2.75 ମିଟର ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ, ଯଦି ଏଇଟା ନା 2.75 ମିଟର ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ କରିପାରିଲେ ତେବେ ସେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ତ 2.75 ମିଟର କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ 3 ମାର୍କ, ବାକି 3 ମିଟର କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ରହୁଛି 5 ମାର୍କ, 3.25 ମିଟର କଲେ ହଉଛି 8 ମାର୍କ, 3.50 ମିଟର କଲେ ହଉଛି 10 ମାର୍କ। ତ ଏଠାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲେ, ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ମାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାର ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷଅପ୍ ପ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ପୁଷଅପ୍ 1 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ଯଦି 10ଟା ମାରିପାରିଲେ ସେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତେବେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ, ଯଦି 10ଟା ସେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନ ମାରିପାରିଲେ ତେବେ ସେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି 10ରୁ ଅଧିକ ମାରୁଛନ୍ତି 1 ମିନିଟ୍ରେ 10ଟା ମାରୁଛନ୍ତି ତେବେ 3 ମାର୍କ ପାଇବେ, ଯଦି 13ଟା ମାରିବେ ତେବେ 5 ମାର୍କ ପାଇବେ, 17ଟା ମାରିଲେ 8 ମାର୍କ ପାଇବେ, ଆଉ ଯଦି 20ଟା ମାରୁଛନ୍ତି ସେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 10 ମାର୍କ ପାଇଯିବେ। ସେମିତି ମେଲ୍ ମାନେ ଯଦି ସେ ପ୍ଲାଙ୍କରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ରହିପାରିବେ ତେବେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ, ଯଦି 30 ସେକେଣ୍ଡ ରହି ନ ପାରିଲେ ତେବେ ସେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ଯଦି 30 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲେ ସେ 3 ମାର୍କ ପାଇଲେ, 40 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲେ 5 ମାର୍କ, 50 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଲେ 8 ମାର୍କ, ଆଉ ଯଦି 60 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଗଲେ ମାନେ 1 ମିନିଟ୍ ରହିଗଲେ ତେବେ ଫୁଲ୍ 10 ମାର୍କ ସେ ପାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଟୋଟାଲ 80 ମାର୍କରେ କଣ କଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 40 ମାର୍କ, ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ସ୍କିଲ୍ ନଲେଜରେ 20 ମାର୍କ, ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 80 ମାର୍କ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10 ମାର୍କ ମିଳିବ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଯଦି କାହାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ତ ଯଦି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ତେବେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10 ମାର୍କ ପାଇବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ 28 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ ହବ, ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପଠାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହେ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ, ଆଉ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ କୌଣସି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜରେ ଜଣାଇଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।